على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بصل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليه السلام عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى ما
دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وانئا نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حالا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا صلى الله عليه وانتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانسب إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معنانا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معنانا. والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده منا به في ذكره عازم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغضوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستسئرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة أنزى وكيقظانا. صلى الله عليه. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى مرزي أنا. صلى الله فأنا عليه. خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله هماه ختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا
عشقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغير راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الآل محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وأما نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل
سيدنا النبي وجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم والأمينة بتهب من لها على الإله مكانا. صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الابن المسعود عيانا. صلى الله عليه. وهو بن هاشم كريم شهب بن عبد مناف بن قسي كان. صلى الله عليه. والده يدعى كيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. صلى الله عليه. فهناك كف علم برفعه الأسماعين كان للأب معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. صلى الله عليه. وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والأم والأحزان. صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه. بالطهر في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت وميلاد المشفع حانا. صلى الله عليه. وقبل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك.
أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست الصنم والشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفذع وينادون تراما عندها من هون أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحزن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحزن مرحبا فلها أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة الشفاع والحزن مرحبا مرحبا يا مرحبا
جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور والشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة طالية مع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع يا رسول الله أحمدا طهرا وآله والصحابة ما سنشاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
Kami mohon kepada para habaib, para asatidz yang di samping kiri Bapak-bapak untuk bisa maju ke depan karena sebentar lagi acara kita mulai. Lebih maju ke depan karena yang baru hadir bisa mengisi tempat di belakang. Kami ulangi lagi kepada para habaib, para asatidz, mohon untuk maju ke depan karena jamaah yang akan hadir bisa mengisi di belakang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita takzimi para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para guru-guru kita. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua MUI Sumatera Selatan, yang terhormat Ketua MUI Kota Palembang, yang terhormat Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, yang terhormat Ketua, Pengawas, Sekretaris dan anggota pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, yang terhormat Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dan segenap pengurus, anggota, pegawai, staf Yayasan Masjid Agung Palembang, yang terhormat Kepala Sekolah beserta Dewan Guru TK, TPA, SD Yayasan Masjid Agung Palembang, yang terhormat Ketua IMA, Ketua IRMA dan segenap jamaah Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo yang berbahagia. Hadirin hadirat yang berbahagia, tak ada kata terindah kita ucapkan di pagi yang penuh barokah ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah menakdirkan kita pada pagi ini untuk hadir dalam acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Masjid Agung Palembang Sabtu 19 April 2025 bersamaan dengan 20 Syawal 1446 Hijriah. Salam dan salawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, berikut susunan acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita awali acara kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi kiramil Fatihah.
Ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang kepada Wakil 2 Imam Besar Masjid Agung Palembang yang terhormat Al-Ustaz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin, SPDI Al-Hafidh. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita yang terhormat Al-Ustaz Hafizul Fadli. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن
Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Hafidul Fadli yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan dari pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Bapak Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini hadir di tengah kita Wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang yang kita hormati Ustaz Tarmiji Muhaimin Al-Hafiz. Yang kami hormati hadir juga di sini mewakili Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang yang kami hormati Kemas Haji Abdullah Hamid Esa. Selamat datang
Cik Olah, selamat datang. Yang kami hormati ada juga Ketua Pengawas Masjid Agung Palembang yang terhormat Raden Haji Muhammad Adi Rasidi. Yang kami hormati para kiai, habaib, asatis, para imam, penceramah, muazin, hafiz dan hafizah. Ada qori dan qori'ah, ada juga muraki pada saat kita Ramadan kemarin dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Yang kami hormati juga hadir di tengah kita orang tua kita, Ketua MUI Sumatera Selatan, Profesor Kiai Haji Aflatun Muhtar. Selamat datang Pak Prof. Yang kami hormati juga mewakili, insya Allah ada di stakeholder kita, ada beberapa bank yang hadir di sini. Ada BSI, ada kita undang UBI, juga ada Mandiri, ada BSB. Dan tentu kami nak ngabsen dulu ini, karena yang hadir ini pacak kami sebutkan. Tapi yang tidak sebutkan tanpa merasa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para ustaz yang hadir, ada di sini Ustaz Dr. Kiai Haji Rosidin Hasan. Ya, selamat datang Kak Rosidin. Ada Habib Gasim tadi. Habib Gasim, alhamdulillah bisa hadir juga. Yang kami hormati juga ada Ustaz Kiai Haji Nurdin Mansur, ada Kiai Haji Agus Muslim, ada juga Ustaz Kemas Haji Andi Saripudin. Beliau adalah wakil ketua pengurus Yayasan Masjid Agung. Ada Ustaz Kiai Haji Abul, ada juga yang sering mengisi ceramah Jumat kita dan ceramah di sholat rawatib, ada Ustaz Kiai Haji Syarif Husin. Yang di sini hadir juga biasa sibuk beliau, ada Profesor Dr. Yuwono. Selamat datang Pak Prof. Ya. Ada juga Ustaz Rusli Naning, qori kita, ya, imam kita, imam rawatib. Ada yang orang lama tapi ini penerus dari generasi orang tuanya. Ananda adik kami Ki Agus Alif Thohir Gajanata. Ada juga Ustaz Husni Tamrin dan yang lain yang tidak pacak kami sebut. Ini ada juga Kepala Pengadilan Negeri Agama, ya, yang terhormat Kakanda Raden Zain Haji Zaini. Ada juga yang senior kami, mohon maaf ini Kiai Haji Jainal Umari. Nah, ini beliau paling lama di sini, ya, bersama Masjid Agung, ya. Dan yang lain yang dapat pacak kami sebut satu-satu. Terwabil khusus kepada penceramah kita pada pagi ini yang terhormat Ustaz Dr. Haji Rizal Fahlevi MA dan adinda kami Ustaz Hafizul Fadli Seruku Qori tadi yang kita membacakan kalam ilahi di hadapan kita semua. Dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, insya Allah dimuliakan Allah SWT. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya juga pada pagi berbahagia ini kita pacak kumpul bersilaturahmi di Masjid Agung yang kita banggakan ini, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Iklamo, dalam acara Halal Bihalal, ya, tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam insya Allah selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang hadir di sini saya lihat ada ibu-ibu tadi, saya melihat ke sana aja. Ada ibu-ibu, ini anggota Ikatan Muslimah Masjid Agung, ada juga anggota IRMA, ya, yang telah membackup ini, ada juga anggota PK, perempuan kepala keluarga, ya, ada juga Forum Pemuda Masjid Agung. Ya, selamat datang ibu-ibu. Ya, mohon maaf telat karena ngelihatnya ke sana aja. Oke, kami lanjutkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama kami menyampaikan salam hormat dari Ketua Pembina Masjid Agung, Dak Pacak sama kita pada hari ini. Beliau masih dirawat di rumah sakit, ya, yang kita hormati Kemas Haji Halim Ali.
mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Insya Allah beliau akan diberikan segera kesehatan dan diringankan, dimudahkan untuk semua urusannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kami ini juga menyampaikan terima kasih kami Bapak dan Ibu telah hadir ya pada acara ini. Acara ini memang khusus untuk kita, keluarga besar Masjid Agung, dan semua yang telah membackup perjalanan ibadah di Masjid Agung ini, baik itu Ramadan atau hari-hari biasa. Jadi ini kita bertemu 1 tahun sekali, mudah-mudahan inilah membawa kedekatan kita, hikmah-hikmah yang baik, bersilaturahmi. Karena itu kami sangat mengharapkan kalau nanti ke depan ada undang-undang seperti ini lagi, kehadiran para ustaz, para ulama semua, para kita semua untuk hadir bersama di tempat ini. Karena ini adalah silaturahmi kita tahunan. Kita juga sudah membuat grup dan insya Allah itu bisa berkomunikasi lancar untuk mengakrabkan kebersamaan kita insya Allah. Untuk apa? Untuk tidak lain menunjang semua peribadatan yang ada di Masjid Agung insya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kami mohon maaf lahir dan batin. Kami ingin menyampaikan perjalanan dari selama kita melaksanakan ibadah Ramadan kemarin, alhamdulillah syukur semua sudah jalan bagus. Kalau kita bergerak menyusun rencana setahun itu untuk di kegiatan ibadah itu memang betul imam besar kita bersama bidang peribadatan pengurus masjid berdialog diskusi untuk nama-nama yang kita masukkan. Kemudian setelah fix semua, pasti semua, baru ditandatangani oleh pengurus dan imam besar. Jadi itu sudah berjalan bagus dan alhamdulillah semua sudah lancar. Tentu ada sedikit-sedikit pengalaman trouble sedikit, itu adalah bagian dari pengayaan kita untuk menjadi supaya lebih baik ke depan insya Allah, amin. Dan kami sampaikan Masjid Agung alhamdulillah syukur, ini saya sampaikan kepada semua pengurus, Allah mengirimkan pesan-pesan kepada jemaah kita karena keikhlasan kita semua mengurusi masjid ini, memberikan sumbangsi keilmuan di masjid ini, sehingga dengan keikhlasan itu Allah SWT membisikkan kepada hati-hati orang yang muslim yang berkemampuan untuk memberikan sedekah infaknya kepada Masjid Agung untuk diserahkan lewat Masjid Agung. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita Bapak Ibu semua kami sampaikan, kalau di rapat rutin bersama pembina sudah kami sampaikan, CCTV kita sudah jalan. Ya sudah berjalan, ini daerah ini sudah penuh dengan CCTV. Ya alhamdulillah kita banyak gunanya. Pertama memonitor kerja dari teman-teman ya untuk menjaga kebersihan. Kemudian juga yang paling penting security, keamanan. Kita lewat CCTV itu sudah 3 kali menemukan orang-orang yang tidak baik ya, mengambil hak orang lain di tempat kita, dan kita temukan itu. Alhamdulillah lewat CCTV ini. Alhamdulillah itu semua dikerjakan dengan bantuan para stakeholder kita, para jemaah semua yang telah memberikan sedekahnya kepada kita. Jadi ini sudah berjalan dan kita alhamdulillah syukur baru bisa memperbaiki sound system yang di Menara. Di Menara itu kita dapat bantuan dari Bank Indonesia, dari BSI, BSB, kemudian juga Bank Mandiri. Ada pribadi namanya Bapak Haji Askoladi yang sekarang Bea Cukai, dan juga ada Haji Eki dan yang lain yang telah membantukan sehingga perbaikan sound system di atas itu sudah kita kerjakan. Memang masih ada kelemahan di sebelah sini, tertutup oleh menara ini atap kita sehingga dia tidak sampai kurang kuat ke dalam ke sebelah sini, ke Jalan Sudirman. Insya Allah kita akan tambah untuk di sebelah sini. Nah kemudian kita juga alhamdulillah syukur kemarin sudah kami sampaikan juga kepada pembina kita dengan kepercayaan dari para jemaah. Dulu kita melaksanakan pemberian yatim ya, infak kepada yatim, anak yatim, sedekah anak yatim 1 bulan, kadang kita 2 bulan itu dengan jumlah 400 orang, 100.000 ininya besarnya. Tapi dengan kepercayaan para jemaah, bantuan para jemaah, hari ini bisa kita naikkan menjadi 500 orang dengan uangnya besarnya 150.000.
Itu semua atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita semua pengurus Masjid Agung, pada Yayasan Masjid Agung, sehingga siar kita ya dengan banyaknya bantuan-bantuan ini kita akan menambah siar yang dilaksanakan di Masjid Agung ini. Biasanya pagi subuh hanya Jumat dan Minggu kita memberikan sedikit berbagi kepada jemaah subuh ya, kepada jemaah subuh ini banyak yang hadir. Tapi alhamdulillah ini satu minggu sepanjang hari tiap subuh kita ada ya makan bersama. Ya, ada apa namanya? santap pagi lah bersama para jemaah, dan alhamdulillah syukur itu semua sudah berjalan. Nah, ini semua tentu pada mimbar ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, para muslimah yang telah dengan rela hati mempercayakan zakat fitrah infaknya untuk salurkan lewat Masjid Agung. Insya Allah ke depan dengan pendapatan yang dulu kita 3,6 miliar setahun, terus menaik menjadi 3,9 miliar per tahun. Tahun kemarin menjadi 4,2 miliar. Dan insya Allah ke depan tembus di atas 5, insya Allah kita berharap. Artinya semua kegiatan itu akan semakin besar, ya, semakin banyak akan dilaksanakan di masjid yang kita banggakan ini. Kerjasama yang baik yang telah dikerjakan ini bersama imam besar, bersama pengawas, para pembina, konsultasi, diskusi, sudah berjalan bagus, dan kepada para teman-teman semua, dulur semua yang dengan keikhlasan telah melaksanakan, membantu kita semua, baik itu keamanan ataupun kebersihan dan yang lain ya, semua membackup teman-teman, adik-adik kami, anak-anak kami yang ilma membackup semua perjalanan ini, sehingga Allah menitipkan, saya kata-kata di Allah membukakan pintu hati kepada muslim yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, untuk membackup ibadah ini. Ini sudah terbukti. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini, sumbangan yang memberikan sumbangan kepada masjid yang kita cintai ini, dan kita semua insya Allah itu akan mendapatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membackup penceramah, imam, qori, hafiz dan hafizah, wabil khusus kami sampaikan hormat kami yang penuh dalam dari kami, karena ini semua keikhlasan Bapak Ibu semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai insya Allah ke depan dengan izin Allah haruslah kita mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan perjalanan ini akan semakin baik ya di hadapan jemaah kita dan di hadapan masyarakat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, tentu tidak ada sesuatu yang ini kami siap pengurus kolaborasi bersama pengawas kami laksanakan. Biasanya itu kami kerjakan dulu pengurus baru dikoreksi pengawas, tapi kami hari ini berjalan bareng dengan pengawas. Walaupun setelah dikerjakan pasti ada kesalahan dan pengawas biasanya memanggil juga, memberikan masukan-masukan. Jadi ini sudah berjalan bagus. Mudah-mudahan yang dikerjakan model-model begini bukanlah manajemen yang katanya modern seperti itu, tapi kita mengharapkan kesamaan, kebersamaan. Sebelum kita mulai, kalau sudah ada saling koreksi masuk, apa lebih baik kita kerjakan seperti itu. Ya, ini sudah kita kerjakan sampai tahun kedua, masuk tahun ketiga kami duduk jadi pengurus ini, dipercaya pengurus ini, dan itu sudah dikerjakan. Nah, mudah-mudahan format seperti ini dengan para pembina yang sejuk ya, memberikan koreksinya yang baik-baik kepada kami semua, dan mudah-mudahan ini akan memicu kami. Pokoknya pelaksana kita semua pengurus siap diberikan koreksi, siap diberikan masukan ya, dan siap memperbaiki kesalahan-kesalahan seandainya telah dilakukan insya Allah. Itu saja yang kami sampaikan kepada pembina yang kami hormati, kepada pengawas dan yang lain. Kami sampaikan seandainya ada kata yang salah yang saya sampaikan pada hari ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Kiai Agus Haji Abdul Razak MSc yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan dari pembina Yayasan Masjid Agung Palembang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kemas Haji Abdullah Hamid SH. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Maha suci Allah, dengan karunia-Nya pada saat ini kita diberikan sekurang-kurangnya dua nikmat besar. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Pantasnya kita mempersembahkan puja dan puji syukur atas seluruh nikmat yang Allah timpakan kepada kita. Selawat tiling salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan akhirnya pada kita semua hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati, hadir di sini bertaburan para alim ulama, para ustadz, ustazah. Memang benar-benar acara hari ini mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Betapa hari ini di acara yang sangat mulia hadir di tengah-tengah kita, kami sampaikan sekali lagi yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukhtar MA, dan hadir pula Ketua MUI Palembang Dr. Haji Reza Pahlevi MA, dan juga hadir yang kita banggakan Bapak Kiai Haji Zainal Umari MHI, dan juga Bapak Kiai Gus Haji Nurdin Mansur Ustadz, dan juga Pak Kakanda kami Raden Haji Muhammad Zaini Halim SH MHI. Terima kasih Bapak telah hadir, dan juga yang kami hormati Profesor Dr. Haji Yuwono Biomed hadir. Terima kasih Pak Prof, dan juga Pak Dr. Kiai Haji Rosidin Hasan MPDI. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya harus bacakan semua di sini tanda hormat dan takzim kami. Hadir juga Pak Habib Syekh Barakbah, ya, pada hadir pada saat ini, dan Bapak Habib Muhammad Sauki Asgab, dan juga hadir Pak Abu Hasan Sazili Kiai Haji Alir Umar Thoib, dan juga Bapak hadir yang telah hadir Bapak Dr. Kiai Haji Supatmi Kohar. Terima kasih Bapak. Dan juga hadir Pak Abdul Halim, ya, Pak SHI, dan juga Pak Habib Gasim, ya, Alkaf, dan juga hadir Pak Haji Kiai Gus Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI, jazakallahu khair, dan juga pada hadir Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus hadir, dan Dr. Haji Sarif Husain SAG MSI, dan juga hadir Bapak Sulaiman M. Nur MA, dan juga hadir Pak Ali Gajanata. Terima kasih sudah hadir, dan Mas Agus Muhammad Nasir SAI, dan juga para imam, para penceramah, dan juga hadir Pak Dr. Haji Iza Ansori, Dr. Andes Kemas Agus Muhaimin, dan juga hadir bersama-sama kita para pengurus, ya, anggota pengurus dan pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang. Disampaikan pertama kali kirim salam takzim dari Ketua Pengurus Pembina Bapak Kemas Haji Alim Ali. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua dan sekaligus permohonan doa. Mudah-mudahan beliau dapat Allah sembuhkan, Allah titipkan kesehatan kepada beliau sehingga dapat lagi beraktivitas dan memberikan manfaat yang banyak bagi warga Palembang pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami muliakan, para ustadz, para ustazah yang kami hormati, bahwa atas nama Pembina saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang telah melaksanakan acara yang demikian meriah, acara yang demikian sejuk, demikian berhikmah
Pada bulan Syawal ini, tepatnya pada tanggal 20 Syawal 1446 Hijriah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir di acara yang sangat mulia ini. Tentu banyak hal yang akan kami sampaikan, tapi demikian pula waktu yang membatasi kita untuk kami sampaikan itu. Dan kepada pengurus, sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, pantasnya kami selaku pembina memberikan apresiasi yang demikian besar. Kami tidak terbayang bagaimana jerih payah, bagaimana upaya, bagaimana Allah menitipkan kesempatan dan kesehatan dan kemampuan kepada pengurus dan para pengawas untuk berkolaborasi dalam mengurus dan membina dan membesarkan Masjid Agung yang sama-sama kita cintai ini. Pada kesempatan ini kami pun memohon doa kepada kita semua, semoga para pemangku kepentingan dari yayasan ini, dari mulai pembina, mulai pengurus dan juga pengawas, mohon doanya dari Bapak Ibu dan para ustazah kepada sekalian, mudah-mudahan kami semua ini Allah berikan kemampuan, Allah titipkan sifat amanah kepada diri kami untuk dapat kami jalankan amanah ini yang tidak mudah sebenarnya. Jadi kami bersama-sama, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dengan seluruh perangkat yayasan mulai dari pembina, pengurus dan pengawas, sering kami berkomunikasi. Kadang-kadang kami menemui hal-hal yang menjadi kebuntuan, tapi di saat yang sama Allah menitipkan jalan keluar. Inilah berkahnya dari Masjid Agung ini. Masjid Agung tidak hanya mengelola masjid, tapi ada lembaga pendidikan yang alhamdulillah menurut ceritanya, menurut kabar yang kami terima sudah terakreditasi A ya. Jadi alhamdulillah dari para guru, para sekolah dan juga para kepentingan, terima kasih banyak telah mengurus sekolah ini yang kita banggakan bersama dalam rangka kita akan menelurkan mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang akan menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kemudian hari. Ibu bapak yang kami muliakan, tentu karena memang kita hidup di wilayah Musi, ya, wilayah Musi ini terkenal dengan beberapa pantun ya kadang-kadang ya. Jadi kami sampaikan, kalaulah pergi ke Lematang jangan lupa mampir ke rumah Pak Rohim. Bapak Ibu semua yang kami muliakan sudah datang, niat kita satu untuk bersilaturahim. Ke rumah Mang Jalal beli iwak patin. Kita sudah datang halal bihalal, yuk mari sama-sama kita memberikan maaf lahir dan batin. Beli jaitun di terminal bis, mohon maaf mantunya habis. Jadi barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan acara ini dalam ridho dan inna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada saya, dengan saya doif, saya lemah, mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan kami, dan Maha Suci Allah yang telah menjadi sempurna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kemas Haji Abdullah Hamid SH yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya ialah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Reza Pahlavi MA yang merupakan Ketua MUI Kota Palembang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jujur bae, umur aku hari ini 40 tahun, 48 tahun. Baru sekali inilah kaki aku bergetar. Dari tadi bergoyang, jantung aku berdetak-detak. Lebih kuat detak jantung aku daripada bom Hiroshima.
Ngapo Bapak Ibu, karena di depan aku banyak kiai besar, banyak habaib. Pas aku lagi berdetak jantung, pas pula WA masuk Bapak Ibu. Ustadz Reza, iya. Karena pagi ini banyak habaib, banyak profesor, banyak ustadz. Mak mano kalau kita panel ke ceramahnya 5 menit. Akor? Akor? Kalau aku nyebut akor jawabannya toyib. Akor? Kalau aku nyebut toyib jawabannya akor. Toyib? Akor? Toyib? Nah pada pagi hari ini banyak luar biasa 2 profesor langsung. Profesor Dr. Haji Aflatun Mukhtar MA, ada Profesor Dr. Yuwono, ada Kiai Haji Nurdin Mansur, ada juga Kiai Zainal Umari, ada di depan kita juga ada Ustadz Zaini, ada Habib Gasim, ada Habib Barakba, ada Habib Syauki, ada Ustadz Rosidin Hasan. Banyak nian, ngeri aku Bapak Ibu. Jadi kira-kira akor apa tidak kalau kita mulai dari yang paling senior. Kita mintakan motivasinya, nasihatnya, kata-kata bijaknya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aflatun Mukhtar. 5 menit baik, Prof. Kami persilakan Prof. Nah iya. Aku bela di sini. Iya. Ngerti aku coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur pada pagi hari ini kita hadir di masjid ini dalam rangka halal bihalal. Saling memaafkan, saling bersilaturahim, saling antara satu dengan yang lain, saling memberikan maaf dan memaafkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami atas nama pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan minal aidin wal faidin fi kulli amin wa antum bi khairin. Insyaallah kita semua berada dalam kondisi fisik yang sehat, pikiran yang sehat, dan insya Allah kerja kita akan semakin sehat dan insya Allah akan memberikan manfaat dan faedah khususnya kepada Masjid Agung dan masyarakat Sumatera Selatan. Sumatera Selatan maju, Sumatera Selatan berkembang, dan insya Allah provinsi ini akan menjadi provinsi terbaik di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan maghfirahnya kepada kita. Demikian saja, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sebelah kiri Ustaz. Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa subhanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, mohon maaf tidak disebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan. Satu persatu tidak mungkin dapat kita sebutkan, di antaranya kesehatan dan kesempatan. Saat ini kita dapat hadir bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Baru saja melewati bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan dosa kita terhadap Allah terampuni, dan dengan
dosa terhadap sesama kita. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pemaaf, sebagaimana firman Allah yang tadi sudah dibacakan. Kita sangat bersyukur dan berbahagia. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Habib, mudah-mudahan ada kiat-kiat khusus. Semoga kita pada pagi hari ini betul-betul menjadi kuat sehingga Sumatera Selatan menjadi luar biasa. Selanjutnya kami mintakan Prof Yuwono. Ceramah dikit Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, yang perlu dibangun oleh kita saat ini adalah kewarasan atau kesadaran, al-wa'yul islami. Saya berharap Masjid Agung akan menjadi tempat titik tolak dari kewarasan umat dan bangsa ini. Nah, untuk kewarasan itu pagi ini saya kasih contoh, kita mulai dari diri kita baik. Dalam hal ini ingat napas. Ingat napas. Saya kasih contoh. Saya tarik napas 2 detik ini, yang terjadi adalah hidung akan berubah jadi AC. Jadi udara akan dilembabkan di hidung. Kemudian udara akan masuk ke tenggorokan sampailah di paru-paru. Di sini ada sekitar ratusan juta sel-sel yang akan mengantar oksigen ke seluruh tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh, jumlahnya triliunan. Itu terjadi dalam tempo kurang dari 10 detik. Andaikan Allah cabut saja yang seperti itu, maka kita tidak bisa apa-apa. Maka di surat Waqiah dikatakan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kamu, kenapa kamu tidak percaya sama kami? Nah, kesadaran ini yang harus dibangun, karena sekarang ini kita tidak percaya lagi. Urusan dikit-dikit diserahkan sama wong-wong yang jelas-jelas dak katik dekatnya dengan sujud kepada Allah. Maka kita harus bangkit, kita harus mulai terutama dari Masjid Agung ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selanjutnya kami minta kepada Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Kena setengah kami ini. Mentau tak duduk sana ya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, luar biasa. Jadi kami ini tempuan. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Hadirin hadirat sekalian, kita menginginkan, mendambakan, mengharapkan agar dalam hidup yang singkat ini diberi oleh Allah kesenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Dan nanti di akhirat Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Yuwono mengenai tentang kehidupan kita. Maka untuk menyempurnakan itu adalah dalam hidup ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Jangan kita pandang banyak sedikitnya, besar kecilnya, tapi kita lihat, kita pandang Al-Mun'im, siapa yang berikan nikmat itu kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian juga kita harus banyak-banyak bersabar dalam hidup ini. Jadi harus berimbang syukur dan sabar. Terkadang kita bersyukur dan kita juga harus banyak bersabar. Termasuk dalam mengikuti acara ini, duduk di sini kita juga harus
bersabar. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang selalu bersyukur dan bersabar sehingga kita dalam hidup ini akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Nurdin Mansur. Dan selanjutnya kami minta kepada Habib Gasim untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan langsung menutup dengan doa. Setuju Pak Habib ya? Cepat biar selesai. Ngeri aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para kiai, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini dikumpulkan Allah di tempat yang mulia. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun minal khair falyantakhidhu, fa innahu la yadri mata takhluqu anhu." Kalau kau lagi masih diberi Allah kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan sempurna, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum lana wa lakum insyaallah min ahlil khair. Bersama kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjuk-Mu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami ya Allah hamba yang cepat menuju keridhaan-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripada-Mu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan kau jadikan kami hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepada-Mu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan diri kami penuh dengan dosa kecuali kau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farrajta. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaita. Jangan ada penyakit pada diri ini ya Allah kecuali kau sembuhkan. Wala aiban illa satarta. Jangan ada aib kekurangan pada diri kami kecuali kau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali pada hari ini engkau kabulkan. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Semoga ya Allah engkau memberikan keberkahan bagi kami daripada bulan Ramadan yang telah kami lalui, menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kami. Allahumma anta waliyu ni'matina. Ya Allah, engkau Tuhan yang memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini. Wa antal qadir ala talbatina. Engkau yang menentukan dari semua keinginan kami. Wa ta'lamu hajatana. Cuma engkau yang tahu hajat-hajat kami ya Allah. Wa nas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin. Kami meminta kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan keberkahan keluarga Nabi Muhammad, lamma yassarta umurana wa umurahum. Kau berikan kemudahan dari setiap pekerjaan yang kami hadapi dan pekerjaan saudara-saudara kami. Walamma qadaita hajatana wa hajatahum. Kau sampaikan hajat-hajat kami dan semua hajat-hajat saudara kami. Walamma syafaita mardana wa mardahum. Kau berikan kesehatan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Bapak Ibu, hanya sekedar motivasi. Anggap di depan kita ada tulisan malas. Tangkap malas itu, tarik ke belakang sambil ngomong pergi jauh-jauh. Oke? Ada tulisan malas di depan kita. Tangkap. Cak, tangkap semua. Tarik ke belakang, omong ke kuat-kuat, pergi kau jauh-jauh. 1, 2, 3. Pergi kau jauh-jauh. Caknya kurang semangat. Ada tulisan malas. Tangkap malas. Cap. Tarik ke belakang. 1, 2, 3. Pergi jauh-jauh.
Terakhir Bapak Ibu, ada tulisan semangat. Semangat, setelah ditangkap bilang aku bisa. Oke, ada tulisan semangat. Tangkap, cap. 1, 2, 3. Aku bisa. Terima kasih. Berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ridwan. Nah ini saya mengambil mic sedikit ini sebentar, minta waktu. Coba bapak-bapak, para orang-orang tua, ya orang tua, ibu-ibu, coba lihat. Di sini ada pembina, di sini ada wakil imam besar, ada ketua pengawas, tadi ada ketua pengurus. Apa yang dikerjakan coba? Ini cuma kami minta didoakan. Dikasih kursi, nggak mau duduk di kursi, karena kursinya udah cukup. Satu duduk, semua harus duduk. Tapi kalau satu tidak bisa duduk, yang lain tidak bisa duduk. Nah, itulah kami hari ini. Pembinanya, wakil imam besar, pengawas dan pengurus, semuanya seperti itu. Nah, tolong doakan kami tetap istiqomah untuk seperti itu, insya Allah. Ya, disehatkan terus untuk mengurus semua perjalanan peribadatan di masjid yang kita cintai ini. Amin, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, kita telah banyak mendapatkan ilmu, nasihat dari para guru-guru kita, dari kalangan profesor, guru besar sampai dari para alim ulama, para habaib yang telah memberikan nasihat untuk kita pada hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan foto bersama. Setelah foto bersama kita akan musafahah, bersalam-salaman karena masih dalam rangkaian bulan Syawal. Jadi kami mohon yang pertama kepada para habaib, para alim ulama, para asatidz, para imam, muazzin, qori dan jamaah untuk foto bersama di depan. Ini banyak yang depan cek. Yang depan ada duduk dulu, ya, yang muda-muda duduk dulu. Yang kedua duduk melutut, ya. Yang ketiga yang di belakang, yang senior di belakang. Cek di belakang, Cek. Nah itu, ya. Iya di panggung, maksud saya. Yang di bawah ada yang muda-muda, yang kedua duduk melutut, yang ketiga berdiri di belakang. Jadi banyak itunya, ya. Bikin 3 baris, biar cukup. Ah, iya, yang di depan duduk itu. Nah, yang di belakang duduk melutut. Kita yang itu dulu ya. Duduk melutut yang kedua. Cik Adi, melutut Cik Adi, begini Cik Adi. Nah, supaya kelihatan. Kita begini Cik Adi. Ya. Yang tua-tua yang senior di belakang. Pak Rosidin, Ustaz Ali belakang. Nah, gitu. Tegak, Pak. Yang senior berdiri. Biarkan yang muda-muda ini, yang merasa muda. Cik ulah, muda. Iya. Kayaknya ke tengah gitu, ke tengah. Kami persilakan mohon para asatidz, Cik ulah tegak baik. para imam, muazzin, qori. Kami mohon untuk foto bersama. Ustadz Abu Khair. Nah, Ustaz Wiji, sini ke tengah. Kami dulu. Iya, Ustaz. Aku ini bukan pengurus. Para pengurus, pengawas, dan pembina. Oke. Silakan. Kita bikin kenangan. Pas. Mungkin samping.
Ustadz Abul Yazid, kami mohon. Ustadz, fadhol Ustadz. Para muazin, qari, kami mohon untuk silakan menuju ke depan untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Terima kasih, kita langsung musafahah. Salaman dulu kali. Salam, yang tua-tua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu